जय भीम दोस्तों, समस्त को शुभकामना। मु किसी गुरुत्वपूर्ण विषय को आज आलोचना करी आपण माने ध्यान देकी शुणु। कौन से विषयटी देश में हाहाकार चली 28 देशवासी शहीद होती जम्मू काश्मीर पहलगाम रे। आतंकवादी धर्म पचारिकी से गुली करी हत्या करिसेंती। केवे भी क्षमा दिया जीवो नहीं। आतंकवादी को सहित लड़ाई जारी रहिबो भारतर। यही भली परिस्थिति रे भारत सरकार नुआ एक सिस्टम नहीं आसिला। ता कौन जाति जनगणना। काली सडनली केंद्र सरकार तरफरु कैबिनेट तरफरु अश्विनी वैष्णव ये कि ओडिशार रेल मंत्री बा आईटी मंत्री कैबिनेट रो प्रस्ताव को से सांबादिक सम्मेलन में रखिले। जे से कहले भारत सरकार व केंद्र सरकार जाति जनगणना करने को डिसीजन नहीं। तो यही कथा शुणिकी मु बड़ आश्चर्य हो गली। एमिति भारत सरकार को कौन जबरदस्ती है जाति जनगणना करने। यही माने तो कहते जे भारत रे जाति नहीं। एबे रिसेंटली फुले मूवी फुले फिल्म रिलीज होगा पूर्व सैंक्शन बोर्ड कौन तार उत्तर रखिथिला जे नरेंद्र मोदी भारत रे जाति समाप्त कर देइछंती। सेथिपई कौन सी जाति भित्तिक फिल्म रिलीज करी हेबो नाही। यही कथा कहिथिले सैंक्शन बोर्ड अध्यक्ष माने। किंतु यही सप्ताह भितर आपण माने देखुछंती केंद्र सरकार बा बीजेपी सरकार बा गठबंधन सरकार भारत रे जाति जनगणना करिया को इच्छा प्रकाश करुछन। तो यही जाति जनगणना पई भारत रे प्रत्येक आंबेडकरवादी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और मूल निवासी माने प्रत्येक दिन कहते जे भारत रे जाति जनगणना हो एवं जार जेतिकी संख्या ताकू जेतिकी रिजर्वेशन सीट दिया जाओ। स्टडी रे हो बा पॉलिटिक्स रे हो बा जॉब क्षेत्र रे हो। आउरी भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोक मानू जो प्राइवेटेशन अच्छी इंस्टीट्यूट जाग कंपनी बा अन्यान्य इंस्टीट्यूट सेठी मध्य एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी लोक मानू रिजर्वेशन हक पाइबा मध्य लड़ाई करि आसुछन। एही सबु पई मु श्रेय देवी भीम आर्मी चीफ बा आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष नागिना सांसद मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद जे कि तार सबुकिछि छाड़ी समाज पाई से बहुत
सरकार सहित फाइट करी यही सब आवाज से सांसद रे उठेइछन। तांकर कथा आज किछि मात्रा रे सरकार शुणिबाकू बाध्य होइछन्ति। जो सरकार जाति गणना करने नाराज थिले एवं जाति भारत में नाही बोली कहिथिले, निजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गला इलेक्शन रे निजे से भाषण देइथिले भारत में जाति नाही, जाति होची चारिटा जाति। कौन से चारिटा जाति? नारी, कृषक, गरीब, एभली तांगे चारिटा जाति ना नहीं थिले। तापर अनेक इलेक्शन हैला, हरियाणा इलेक्शन हैला प्रथम थर पाई। केंद्र सरकार बनिला परे हरियाणा रे प्रथम इलेक्शन हैला। हरियाणा रे योगी आदित्यनाथ जाइकी प्रचार प्रसार कले, पटोगे तो पटोगे, माने भाग हेले आपण माने पटी जीवे सुविधा पाइबार। यही भली नारा लगेगी हरियाणा रे सरकार आनिले। तापर महाराष्ट्र रे इलेक्शन हैला। महाराष्ट्र रे निजे नरेंद्र मोदी जाइकी सेठी भाषण रखिले, हम एक है तो सेब है, कटेंगे तो कटेंगे। यही भली प्रकार भाव में से माने तांकर भाषण रखी इलेक्शन जीतिले। तो आज कौन असुविधा होगला भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना करने को बाध्य। जाति जनगणना किपरि करिवो, तार टाइमलाइन केबे केमिति समाप्त होबो, केबे सुधा जनगणना करी लोकन को उपयुक्त रिजर्वेशन दे सुविधा लोक माने पाइबे, तार टाइमलाइन निर्धारण करंतु। आम स्वागत करुचु, बहुत बड़ खुशीर कथा। एथि अपोजिशन पार्टी कांग्रेस मुख्य खड़गे जी, राहुल जी एमाने मध्य जोरसोर आवाज उठाइथिले जाति जनगणना पाई। अन्यान्य किछि नेता मध्य थिले, अखिलेश यादव, किंतु एमाने जाति जनगणना करने पाई आवाज उठाउथिले, किंतु तांको ठारू अधिका चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष, सी बहु मात्रा रे संसद रे जाति जनगणना बा एससी एसटी ओबीसी मानक पई अधिक चर्चा करथिले। एथिपाई मु चंद्रशेखर आजाद नागिना सांसद को धन्यवाद देवी। आउ ए पुंजीवादी सरकार तांको कथा को आज शुणा को बाध्य होइछन। तो भारत एक देश जो थे गाँ गाँ रे जाति, एठी आमे कहूनु जाति जाति रे समस्त को भाग कर दियो, किंतु भारत रे लोक मानक एभली मानसिक रे रखा जाइछि, एमाने जाति जाति मध्य रे भेदभाव करती। आउ जहा फल रे गोटे जाति लोक आगू बढ़िया बेले आउ गोटे जाति लोक पछरे रही जाते। यही सब असुविधा सम्मुखीन होगा पड़ुछि। तो से
ଭାରତରେ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଲା ପରେ ଯାହାର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ SC ST OBC ଓ ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ମିଳୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସେ କେମିତି କେବେ ସାରୁଛି ଜାତି ଜନଗଣନା, କିଭଳି ଭାବରେ ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବ ଏବଂ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଲା ପରେ କାହାକୁ କେମିତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବା ସରକାରୀ ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ, ତାହା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନୋବାଦୀ ସରକାର ଆଜି ମନ ବଳେଇଛି ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବାକୁ, ଯିଏକି ଜାତିବାଦର ପ୍ରଥମ ଦୁଆ RSSରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି BJP ସରକାର ଏହି ଆଶା ଦେଇଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବାକୁ। କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏମିତି ଜାତି ଜନଗଣନା ଯେଉଁ ଗଲାଥର ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି SC ST OBC ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ବହୁଜନ ସମାଜ ପ୍ରେମୀ, ଭୀମ ଆର୍ମୀ, ଆଜାଦ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ SC ST OBC ଓ ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାତି ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସରକାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ତାନାଶାହୀ ସରକାରକୁ, ଯେ ଭାରତରେ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଜାତି ଜନଗଣନା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ 28 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଉଛି ଭାରତ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭାରତ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁକିଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଶବାସୀ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କାଶ୍ମୀର ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ। ସେଇଠି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୁରିଜିମ୍ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯଦି ଛାଡ଼ୁଛି ସେଠାକୁ, ସେଇଠି ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଠି କାହିଁକି ପୋଲିସ ବା CRPF ବା ବାଟାଲିୟନ୍ ଫୋର୍ସ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥିଲା, ତାହା ବି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି।
ସବୁକିଛି ଘଟଣା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେଠି କୌଣସି ପୁଲିସ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ, ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତ ଏହିସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ସରକାର କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସରକାର ପାଖରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ପୋଲିସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, CRPF, ବାଟାଲିୟନ୍ ଫୋର୍ସ, ନାଭି, ଏତେ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଭାରତର ଯେତିକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, CRPF, ବାଟାଲିୟନ୍ ଫୋର୍ସ, ପୋଲିସ ସବୁ ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଦମାସି ଲୋକ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଭାରତକୁ ପଶି ଭାରତର ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶରେ ସରକାର ଯଦି ରହିବେ ତେବେ ଆମମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବୁ, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ? ଆମେ ତ ମୋ ପର୍ସନାଲି କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଏ, ମାସ ମାସ ଧରି ରହେ। ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଖି ଆଗରେ ବା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ପଚାରିକି ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ଜାତି ପଚାରିକି ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ଏହିସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ପଚାରିକି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପତ୍ତି ହେଉଛି ଯେ କିଏ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହେଲେ ମଣିଷଟିଏ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ଆହତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ। ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ନିଶ୍ୱାସ। ଏହି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଜୀବଜଗତ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକ କରିବା ଲୋକ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାତିବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଜାତିବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାତି ଜନଗଣନା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କିଛି ମାସ ବା ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଜାତି ଜନଗଣନା ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ।